નમસ્કાર મિત્રો, શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણ ધોરણ 1 થી 5ના સર્વેક્ષણના કલમોના 1 થી 45ના પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપણે મેળવ્યા। હવે હિન્દી કલમ 46 થી 50ના પ્રત્યુત્તર આપણે જોઈએ। 46મો પ્રશ્ન જોઈએ, વહ હાથી હે ખાલી જગ્યા રંગ કાલા હે, તો જવાબ આવશે ડી, उसका रंग काला है। 47 જોઈએ, सही विधान चुनिए, तो सी प्रश्न है आप कहाँ जा रहे हैं प्रश्न चिन्ह ए साचो विकल्प है एटले 47 में सी आवशे। 48 જોઈએ, सही शब्द पहचानिए, तो सी शब्द जे छे उद्देश्य ए साचो उत्तर है। 49 જોઈએ, सही विधान चुनिए, तो तेमा डी है, यह पाठशाला है, इसमें कई छात्र पढ़ते हैं। और 50मो प्रश्न જોઈએ, चित्र के आधार पर लेखन करेंगे, यह अध्ययन निष्पत्ति किस उद्देश्य पर आधारित है, तो एमा जवाब आवशे ए, अभिव्यक्ति। हवे आपणे अंग्रेजी कलम 51 થી 55ના प्रत्युत्तरो જોઈએ। 51નું છે, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन नाउन, एटले के नाम कयुं छे, तो तेनो उत्तर आवशे ए, नॉलेज, एटले के ज्ञान ए नाउन एटले के नाम छे, एटले 51 में आवशे ए, नॉलेज। 52मु જોઈએ, आई हेव खाली जग्या SMS, एटले SMS छे एटले उच्चारण जे छे ए थी थाय छे, एटले आर्टिकलना नियमो मुजब जवाब बी आवशे एन, आई हेव एन SMS। 53मो प्रश्न જોઈએ, अंग्रेजी भाषा शिक्षण भार मूके छे, कोना पर भार मूके छे, तो तेनो प्रश्ननो जवाब आवशे सी, कम्युनिकेटिव एप्रोच, तेना पर अंग्रेजी भाषा शिक्षण भार मूके छे, एटले 53मो प्रश्न जे छे एनो जवाब सी आवशे। प्रश्न 54 જોઈએ, तमारा पाठ्यपुस्तकना पेज नंबर 27 परना फकरानुं वांचन करी आपेल प्रश्नोना जवाब आपो। आ प्रश्ननो आधारे कई अध्ययन निष्पत्ति छे, अभिवादन करी प्रतिभाव आपे छे, वार्ता अने परिच्छेदनुं वाचन करी अर्थग्रहण करे छे, परिचित परिस्थिति में संवाद करे छे के उलट प्रश्न पूछी तेवा प्रश्नोना जवाब आपे छे, तो अहींया जवाब आवशे बी, वार्ता अने परिच्छेदनुं वाचन करी अर्थग्रहण करे छे, एटले 54 नो जवाब आवशे बी। 55 જોઈએ, वांचन अने उच्चारण वच्चेनो संबंध तारवे छे, आ अध्ययन निष्पत्तिनुं मूल्यांकन करतो प्रश्न कयो छे, तो जवाब आवशे सी, उदाहरण प्रमाणे बे सरखा प्रासवाळा शब्दों बनाववा माटे 55 छे एनो जवाब आवशे सी। हवे आपणे गणितनी कलम 56 થી 70ના प्रतिचार જોઈએ। 56 જોઈએ, रामजी सुणे खाली जग्या केरी गुंज केरी बगीचे, तो आ पंक्तिनी रचनाने हाइकूनुं स्वरूप आपवा खाली जग्यामां नीचेनामांथी कयो शब्द तेना बंधारण प्रमाणे योग्य रीते मूकी शकाय, तो तेमां जवाब आवशे डी, कोयल, रामजी सुणे कोयल केरी कुंज केरी बगीचे। 57 જોઈએ, गुजरात शब्द में काटखूणाथी मोटा खूणाओनी संख्या केटली हशे, तो अहींया ए जे छे एमां बे छे ए छे, तो ए ना नीचे मोटा खूणा बने एटले के लघुकोण बने अने तेनी संख्या जे छे ए आपणे 4 बनावी शकीए, तो 57 जे छे एनो जवाब आवशे ए, 4। 58मो प्रश्न मित्रों જોઈએ, ધોરણ 5 में कागळनी पवनचक्की तैयार करवानी प्रवृत्ति बाळको पाछे कराववामां आवे छे, तो आ प्रवृत्तिनो उपयोग कई संकल्पनाने स्पष्ट करवा माटे थाय छे। हवे ધોરણ 5 में आ जे प्रवृत्ति छे ए भाग अने एने समजवा माटे एमां आवे छे, परंतु त्यार पछी नीचे एक बाळक दोरेલું છે અને પેટર્न ए पंखो फरे छे ए रीतनुं, तो तरह माटे आ प्रश्नों जवाब लई शकाय, एटले 58मो प्रश्न छे एमां डी आवशे, तरह अथवा तो पेटर्न ओळखवा माटे। 59मो જોઈએ, नीचेनामांथी कई संख्याने विशिष्ट संख्यामां फेरवता बाकीनी संख्याओ करता अलग आवशे। आ प्रश्नનો जवाब આપણે વિસ્તૃત જોઈએ। મિત્રો અહીંયા વિશિષ્ટ સંખ્યાની વાત છે, 56 ને ઉલટાવીએ તો 65 થાય, એનો સરવાળો કરીએ તો 121 આવશે। 38 ને ઉલટાવીએ સરવાળો કરીએ, ઉલટાવીને સરવાળો કરીએ 83 તો એ પણ 121 આવશે। 73 ને ઉલટાવીએ તો 37 કરી અને 110 આવશે। 81 ને ઉલટાવીએ અને 18
બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 99 આવશે. તો એ, બી અને ડી એ ત્રણેય જે છે એ વિશિષ્ટ સંખ્યા આવશે. એટલે આગળથી કે પાછળથી જો આપણે વાંચીએ ઉલટાવીને તો જવાબ સરખો આવે, પણ સીમાં 73માં 110 આવે તો આપણે એને આગળથી અને પાછળથી વ્યવસ્થિત વાંચી શકતા નથી. માટે સાચો જવાબ જે છે એ સી આવશે. માટે 59મો પ્રશ્ન જે છે એનો સાચો ઉત્તર જે છે એ સી 73 આવશે. 60મું જોઈએ. 3218ના ઉકેલ માટે રવિએ નીચે મુજબ ગણતરી કરી હતી. તો રવિ દ્વારા કરવામાં આવેલ ગણતરી બાદ શિક્ષકે શું નિદાન કરવું જોઈએ? આપણે બાજુમાં જોઈએ 32માંથી 18 બાદ કર્યા છે અને દસકો બરાબર લીધો છે, પણ 10 × 2 12 થાય. 12માંથી 8 બાદ કરીએ તો જવાબ 4 આવે. તો એ એને આવડે નથી. તો રવિએ 2 અંકની સંખ્યામાંથી 2 અંકની બાદબાકી કરતાં આવડતી નથી. બી વિકલ્પ એ ખોટું છે. રવિને દસકાની સમજ નથી એ પણ ખોટું છે. રવિને દસકો મૂકવાની રીત જણાવી એ પણ ખોટું છે. માટે એ વિકલ્પ છે રવિ બાદબાકીમાં કચાશ ધરાવે છે, તો એ વિકલ્પ સાચો છે. માટે 60માં એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આવશે. 61મો પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતીએ તેને આપેલ સંખ્યાઓ સાથે કરવાની પ્રક્રિયા માટે નીચે મુજબની આકૃતિ દોરી જવાબ આપ્યો છે. તો તે સંખ્યા વચ્ચે કઈ પ્રક્રિયા થઈ હશે? તો આ જોઈએ તો 20 અને +3 એટલે 23 થાય. 10 + 2 એટલે 12 થાય. તો અહીંયા 12 અને 23નો ગુણાકાર છે. માટે ડી વિકલ્પ છે 10 + 2 એટલે 12 થયા, એને ગુણ્યા 20 + 3 એટલે 23. તો ડી વિકલ્પ જે છે એ સાચો જવાબ છે. પ્રશ્ન 62 જોઈએ. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ બાકીનાથી અલગ પડે છે? તો નવજીવન, મલયાલમ, કાલિકા એને આગળથી પાછળથી સરખા વાંચી શકાય છે, જ્યારે એ વિકલ્પ છે કમરંગ એને આગળથી ને પાછળથી સરખો વાંચી શકાતો નથી. માટે 62માં જવાબ આવશે એ. 63 જોઈએ. પ્રવાહીના માપની ક્ષમતા ચડતા ક્રમના આધારે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ યોગ્ય બને? તો અહીંયા બી વિકલ્પ આવશે. પહેલો મગ, એથી મોટો જગ, પછી ઘટ, ટબ અને ડગ. 64મો પ્રશ્ન જોઈએ. ધોરણ 3ના બાળકોને તેના પગલાંની લંબાઈનું માપ લઈ એક કોઠામાં તેની નોંધ કરવાની પ્રવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. શિક્ષક આ પ્રવૃત્તિને નીચેના પૈકી કઈ અધ્યયન નિષ્પત્તિ સાથે જોડી શકે? એટલે સેન્ટીમીટરમાં બાળક માપે છે, તો એ માટે જવાબ એ આવશે. રોજિંદા જીવનમાં વણાયેલ માહિતીને કોષ્ટક સ્વરૂપે રજૂ કરે છે. માટે 64મો પ્રશ્ન જે છે એનો જવાબ આવશે એ. 65મો પ્રશ્ન જોઈએ. AAA × AAA બરાબર ABCBA થાય તો ABCની કિંમત શું થાય? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે જોઈએ. અહીં 1 × 1 કરીએ તો 1 જવાબ આવશે. 11 × 11 કરીએ તો 121 આવશે. અને 111 × 111 કરીએ તો 1, 2, 3, 2 અને 1. એટલે કે આપણા પ્રશ્નની અંદર આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ડી જે છે એ સાચો વિકલ્પ છે. માટે 65મા પ્રશ્નમાં ડી વિકલ્પ આવશે. 66 જોઈએ. નીચેના પૈકી કયા વિકલ્પનો ઉકેલ ઋણ સંખ્યા મળશે? તો અહીંયા ડી વિકલ્પ જે છે 1.2 × 3 + 4 × 5 એટલે 66માં ડી વિકલ્પ જે છે એ જવાબ આવશે. 67 જોઈએ. નીચેના પૈકી કયા સમીકરણનો ઉકેલ શૂન્ય આવશે? તો અહીંયા જ્યારે પોઈન્ટ આપ્યો છે એ ખરેખર પોઈન્ટ નથી, એ ભાગાકાર છે. અને આમાં પણ ડી જે છે 1.1 - 1 × 1 + 1 - 1 એટલે ડી વિકલ્પ સાચો છે. 68 જોઈએ. વિદ્યાર્થી વર્તુળ આલેખ પરથી માહિતીનું વાંચન કરી યોગ્ય અર્થઘટન કરી શકશે. આ અધ્યયન નિષ્પત્તિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે નીચેનામાંથી કઈ પ્રવૃત્તિ વધુ યોગ્ય રહેશે? તો અહીંયા મૂલ્યાંકનની વાત છે, તો માટે જવાબ મારા ખ્યાલ મુજબ ડી આવશે કે વર્તુળ આલેખમાંથી મળે માહિતી સંદર્ભે 3 વાક્યો લખવા આપવા. પ્રશ્ન 69 જોઈએ. એક વર્ગમાં બિંદુ, કિરણ અને રેખાને ચિત્રમાં આપેલ પટ્ટીનું માપપટ્ટી મુજબ કેટલું થાય છે તે જણાવવા કહ્યું હતું. જેમાં બિંદુ એ પટ્ટીનું માપ 2.9 સેન્ટીમીટર, કિરણે 2 સેમી અને રેખાએ 3 સેમી જણાવેલ છે. તો ત્રણેય વિદ્યાર્થીના જવાબ સંદર્ભે શિક્ષક પાસે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ તર્કસંગત નથી? તો અહીંયા પટ્ટી જોઈએ એ 1.5 થી 3.9 સુધી છે, એટલે સાચું માપ જે છે એ 1.9 ગણાય. હવે જવાબ જોઈએ. આકૃતિમાં પટ્ટીની માપન માટેની રીત ખોટી છે. ના, એ પણ ખોટું છે. માપપટ્ટીના શરૂઆતથી કરવી જોઈએ એ પણ ખોટું છે. અને ડી તૂટેલી માપપટ્ટીથી માપ ના કરી શકે એ પણ ખોટું છે. એટલે સી વિકલ્પ સાચો છે કે વિદ્યાર્થીને લંબાઈ માપવા માટે પટ્ટી દ્વારા રોકાયેલ કાપાની ગણતરી કરાવવી જોઈએ. એટલે 69માં સી વિકલ્પ સાચો છે. 70 જોઈએ. એક કારખાનામાં
1000 કામદારો રોજ તેના નિવાસસ્થાનેથી કારખાનાના વચ્ચે વિવિધ રીતે આવન જાવન કરે છે. તેની વિગત નીચે આલેખમાં દર્શાવેલ છે. આ માહિતી અનુસાર માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ઉપયોગ કેટલા કામદારો કરે છે? તો અહીંયા માસ ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે સામૂહિક પરિવહનની વાત છે, જેમાં બસ અને ટ્રેન આવે. અહીંયા જે છે એ એને પર્સન્ટેજ બતાવે છે, એ ખરેખર ખોટું છે. એ અંશ માપ છે અને એ અંશ માપ છે માટે આપણે ગણતરી કરીને જોઈએ. મિત્રો 70મો પ્રશ્ન જોઈએ. 54, 72, 90 અને 144 એનો સરવાળો કરીએ તો 360 અંશ થાય છે. હવે સામૂહિક પરિવહન કીધું છે એટલે 90 અને 144નો સરવાળો કરીએ તો 234 અંશ થાય. હવે અહીંયા આપણે અંશ માપની ગણતરી કરીએ તો જો અંશ 360 હોય તો 1000 કામદાર થાય, તો 234 કેટલા થાય? તો આપણે કામદારો ગોતીએ 234 વત્તા 1000 અને 360 વડે ભાગીએ તો જવાબ આવશે 650. તો અહીંયા મિત્રો 70મો જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ સી 650 આવશે. 70 માટે 650. મિત્રો હવે પછી પર્યાવરણની કલમ અને વર્ણનાત્મક પ્રશ્નો જે છે તેના જવાબો હું હવે પછીના વિડીયોમાં મૂકીશ. આપ સૌ મને સારો પ્રતિભાવ આપી રહ્યા છે એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ ફરી એક વખત આભાર. અને આ જ રીતે પ્રતિભાવ આપતા રહો, મારો વિડીયો જોતા રહો, એને લાઇક અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તેવી આશા સાથે ચાલો. રાત ખૂબ વીતી ગઈ છે. ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ વેરી મચ.